صبر اپنے آپ کے ساتھ پیشنس the first recipe of vision management, my dear, and successes undefined sabr, undescribed sabr, unexplained sabr. اتنا صبر کہ انسان کہے کہ میں جواب نہیں دوں گا، میرا کام جواب دے گی، میری قوم دے گی، میں اپنا جواب نہیں دوں گا، میرے کائنات کا مالک جواب دے گا. اتنا صبر اور پیشنس. اپنی نفس کی شارٹ ٹرمز کے ساتھ، اپنی نفس کی گلوریوں پہ، اپنی محبتوں کے ٹیونوں پر آپ کا دوست رنگ رلیوں کے لیے بلائے اور آپ نہ جائے، وہ صبر. لوگوں کے دھتکاروں کے خلاف وہ صبر. آپ کا سی وی کوئی باہر پھینک دے اور آپ اس ٹائم وہ صبر، اور آپ کو کوئی ایجنسی نوکری نہ دے دے، وہ صبر. صبر کرنا ہے بیٹا ہے، ایسے صبر کرنا ہے. تمہیں اپنے منہ پہ ٹیپ لگانا ہے. اتنا صبر. لوگ تمہاری ٹانگیں کاٹنے کی کوشش کریں گے، اس ٹائم کا صبر. لوگ تمہیں زندہ قبر میں دفنا دیں گے، اس ٹائم صبر. اتنا صبر. اور ان وقتوں کا سفر جب کوئی نہیں جانتا ہوگا، یہ واقعی فیوچر کا ایک جھنڈا ہے. یہ وہ فیوچر کا جھنڈا جا رہا ہے یہاں سے وہاں تک کا صبر. وہاں تک جب لوگ تمہیں اپنے آفس میں آنے نہیں دیتے تھے، اس ٹائم کا صبر. کل وہی لوگ تجھ سے تیرا ٹائم مانگیں گے اور تو اس ٹائم نہیں بولے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جو تمہارے ساتھ قوم جڑی ہوگی، جتنے لوگ آپ سے جڑے ہوں گے، اس ٹائم وہ کہیں گے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اتنا ریفائنمنٹ کر اپنے آپ کو. میں خاص کر میں اپنے بے روزگار نوجوانوں کو اپنے کشمیر کے کہہ رہا ہوں، یہ ڈریم 11 چھوڑ دے بیٹا. صبر سکھا. اپنے سکل پہ ریفائنمنٹ کر. جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ نے گول سیٹ کیا ہے، اس پہ صبر کر، ریفائنمنٹ کر. اپنے دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر. اتنا صبر. ایک وہ کمزور دل والا جو سمندر کے ساحل پہ بیٹھ کے لہروں کو کا جائزہ کرتا ہے، لیکن ایک تو ہے جب تو صبر کرے گا تو لہروں کو یہاں سے جائے گا لہروں کے ساتھ لڑنے. وہ بزدل کی طرح سمندر پہ بیٹھے ہوئے، میں سمندر کو ناپ لینا، وہ بزدل ہوتے ہیں، لیکن جو صبر کرتے ہیں وہ لہروں کو یہاں سے ان کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ان لہروں سے لڑنے جاتے ہیں اور اس سمندر کو پار کرتے ہیں، جس کا بڑے لوگ جن کو تو بڑا سینہ سمجھتا تھا وہ جائزہ لیتے ہیں. جس میں جائزے لگا. جب آپ کسی سکول میں جاب مانگنے جاؤ گے، جب کوئی آپ کا سی وی باہر پھینک دے کہ یو آر ناٹ ایلیجیبل فار دس ٹیچر، لیکن اپنے آپ میں وہ ریفائنمنٹ کر. تو اس سکول کو ایک ٹائم پہ خریدے. صرف ٹیچر ہی نہیں، تو اس کا باس بن جائے. اتنا صبر. جب لوگ تجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، جہاں سے نکلتا تھا تو لوگ آپ کو باتیں کرتے تھے، کوئی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بیٹا اپنے منہ پہ ٹیپ لگا دے اور صبر، پیشنس. ایک دن آئے گا لوگ کہیں گے کیا جینیس نکلا ہے ادھر سے. لوگ ترسیں گے تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے. لوگ ٹائم مانگیں گے. جو تم سے بات نہیں کرتے تھے وہ ٹائم مانگیں گے آپ کے اکاؤنٹنٹ سے، ہمیں ٹائم دے دو، اس کو ملے. لوگ چلیں گے تمہارے پیچھے، قومیں چلیں گی تیرے پیچھے، کنٹری چلے گا تیرے پیچھے. لیکن ایک بات جس کا قرآن کریم میں 112 بار سے زیادہ ذکر ہوئی ہے، وہ ہے پیشنس، وہ ہے صبر. آج جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، آپ کا ٹیم ہوگا پیچھے، آپ فیوچر ہوں گے ایک ڈسٹرکٹ کے، آپ فیوچر ہوں گے ایک اسٹیٹ کے، آپ فیوچر ہوں گے کل کنٹری کے. لیکن صبر دکھا. صرف اپنی سکل پہ ریفائنمنٹ کر، اس میں صبر دکھا، پازیٹیوٹی دکھا. بیٹا غلط انسان پہ جب کوئی ستم آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے. اس آزمائش میں اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ میں آپ کو اس میں اتنی بڑی اپرچونٹی، لیکن اس کو پہچان لو. اس اپرچونٹی کو اللہ دیکھو آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے. جس کو اللہ یعنی خدائی دب دی دنیا ہسمس، وہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے. لینے یہاں بڑے سلام چکران گناہوں میں بچپن سے ہی مبتلا ہے. بڑے حج کر کے آئے، صدقات کر کے آئے، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن گناہ پھر بھی کرتے ہیں. لوگ پھر بھی ان کو سلام ٹھوکتے ہیں. لیکن ایک غریب بچے کو اگر وہ چھوٹی سی غلطی کرے اس کو پھانسی پہ چلا دیتے ہیں، اور بڑے رتبے اور طاقت والوں کو سلام کرتے ہیں. لیکن بیٹا تمہیں صرف ایک چیز کا فالو کرنا ہے، وہ ہے صبر. اگر تمہیں مشکلات آ رہے، اگر دبچی لگا، لیکن اپنے آپ میں وہ چاہت دکھا، وہ پیشن پیدا کر، وہ امیجنیشن پیدا کر، وہ آئیڈیا کریٹ کر اپنے آپ میں، تاکہ سب تیرے پیچھے چلے. تمہارے ٹائم تمہیں دیکھنے کے لیے لوگ پیسے دے دے، تمہاری ایک بات کے لیے لوگ پیسے دے دے. اتنا اپنے آپ کو بلند کر. یو ول میک دا انٹائر ورلڈ. وہ نہیں لڑنے دو کائنات کو تمہارا کیس. لیٹ دا ورلڈ ٹو فائٹ اگینسٹ یو، بٹ تو اپنے آپ کو طاقتور بنا. اپنے نفس پہ کنٹرول کر. جو نفس تمہارا 2 روپیوں پہ بکتا ہے، 4 روپیوں پہ بکتا ہے، اس نفس پہ کنٹرول کر. جو نفس تمہاری جوانی میں
जो मोहब्बतों के ट्यून में भागना चाहता है, वो नफ्स जो रंगरेलियां करना चाहता है, ऐसे ही पकड़ के रख इस नफ्स को। बेटा कुछ नहीं, जब तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा ये अहमद क्या कह रहा था। लोग तुम्हारे पीछे, जो लोग तुमसे तुम्हारी बातें करते थे, जहां से तुम निकलते थे, लांग तांग करते थे, तुम्हें थूकते थे आप पे, लेकिन वादा करता हूं मैं तुमसे, अगर अल्लाह ताला से दाव देता हूं, अगर अल्लाह ताला की आजमाइश पर आजमाइश करा, लेकिन तुम्हारा वक्त आएगा तुम्हारे पास, वक्त आएगा तुम्हारे पास। यू विल लीड एन डियर वर्ल्ड, यू विल लीड एन डियर डिस्ट्रिक्ट, यू विल लीड एन डियर वैली। ये अहमद का वादा है। लेकिन पेशेंस, सब्र, पेशेंस, सब्र कर, लेकिन सब्र के साथ साथ उस अल्लाह से रिश्ता भी मत तोड़ना, अल्लाह से, क्योंकि अगर तुम गिरो, अल्लाह के बगैर कोई सक्सेस मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह से मांग, और अल्लाह भी कहता है मैं उसको देता हूं जो ठोकता है, मेहनत पे मेहनत ठोकता है। अगर मुझे चाहत भी नहीं होगी इस बंदे को देने के लिए, लेकिन अल्लाह भी कहता है मैं मजबूर हो जाता हूं। मैं फिर फरिश्तों को कहता हूं कि इसको दे दो, जो मेहनत नहीं करा उससे छीन लो। इस बंदे ने मेहनत ठोक के मुझे भी तंग कर दिया है। लोग तेरे पीछे भागेंगे, कायनात तेरे पीछे भागेगा, लेकिन गिव अप मत कर बेटा। जिस चीज को पकड़ा उसको थाम के पकड़, लेकिन एक चीज अपने दिमाग में रखना है कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको भीड़ की वजह बननी है। वजह बनाओ, जहां तू खड़ा हो जाए लोग पीछे चलेंगे तेरी। एक नहीं, जो एक बंदा तुमसे मिलना नहीं चाहता, लाखों लोग चलेंगे तुम्हारे पीछे। वादा है मेरा अहमद का। मैं अपने जवानों को कह रहा हूं, मैं अपने फ्यूचर गोल्ड से बात कह रहा हूं, हलीमा फाउंडेशन की तरफ। मगर सिर्फ सब्र, लेकिन सब्र के साथ साथ इस स्ट्रगल के दौरान सिर्फ अपने माँ बाप का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया में अगर आपका सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा चाहने वाला है, सबसे बड़ा जो तुम्हारा सक्सेस देखना चाहता है, जो वो माँ जो जय नमाजों पे रोज रात और दिन को बैठती है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, उस माँ का हाथ कभी नहीं छोड़ना, उस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, कभी मत छोड़ना। बाकी सब दुनिया के लोग तब तक तुमसे प्यार करेंगे जब तक तुम्हारे पास रुतबा है, जब तक तुम्हारे पास पैसे है, तब तक लोग भागेंगे सारे तुम्हारे पीछे। लेकिन माँ तब भी पीछे भागती थी बेटा, जब तुम पे लांग तांग दुनिया करता था, जब दुनिया तुम पे थूकती थी, जब दुनिया कहता था ये नालायक और नाबकार है, तब भी तुम्हारी माँ कहती थी नहीं मैं अपने बेटे, मेरा बेटा कुछ करेगा। उस टाइम अगर तुम्हारे पीछे हौसला था, अल्लाह के बाद वो तुम्हारी माँ थी, वो तुम्हारा बाप था, उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना। बाकी सभी मनसून को ब्रेकिंग पॉइंट मुझे पड़ा बस खूबसूरत लड़की, ये मोल मोचनी हम नहीं, क्रूअल हैंड्स ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बट नथिंग कैन डिस्ट्रॉय द टाइम। खूबसूरती छन रोज वाजन के, मगर चोन युस कायनातस मज, युस पनिस कस्बस मज, युस पनिस मुल्कस मज पन छाप त्राव, सारी छ मरान, लेकिन अहले इल्म नहीं मरता, लीडर नहीं मरता। वो लीडर बन के दिखा, जो लोग तुम पे थूकते थे उन पे लीडरशिप दिखाओ, उनका लीडर बन के दिखाओ। ये एक चाइनीज फिलॉसफर ने कहा, इफ यू वांट टू ग्रो द क्रैप्स, इफ यू वांट टू सर्वाइव फॉर 1 ईयर, ग्रो क्रैप्स। इफ यू वांट टू सर्वाइव फॉर मोर देन 10 years, grow trees. If you want to survive more than 100 years and decades, then grow leaders. वो लीडर बन के दिखा। वो 1 साल का क्रॉप नहीं, वो 1 साल का बंदा नहीं, 1 साल में बस बंदा वो है जब वो सक्सेस पे पहुंच जाए। फिर बैठना नहीं है कंफर्ट जोन में, तुम्हें सक्सेस पे सक्सेस ठोकनी है। जब आप एक पहाड़ पे पहुंच जाओगे स्ट्रगल, नेवर कंसीडर दैट माउंटेन इज टॉप ऑफ योर सक्सेस। आप उस जो माउंटेन जिस पे आप पहले पहुंच गए हो, कंसीडर दिस टॉप इज a bottom of next mountain, and when you reach second mountain, success of second mountain, consider that mountain is also a bottom of third success mountain. चलता जा, फिरता जा, बिखरता जा, जमा होता जा, लड़ता जा, लेकिन अपने आप पे काबू कर, अपने इमोशंस पे काबू कर, अपने नफ्स पे कंट्रोल कर। यही नफ्स आपको, जब दोस्त आपको रंगरलियों के लिए बुलाएं, जब दोस्त आपको ड्रग पीने के लिए बुलाएं, जब दोस्त आपको कहीं घूमने के लिए बुलाएं, लोग किताब ले ले हाथ में, तुम्हारे हाथ में किताब होना चाहिए, तुम्हारे हाथ में बड़े बड़े लोगों की किताबें होनी चाहिए, तुम्हें उन फिलासफरों की किताबें होनी चाहिए हाथ में जो फेल भी हुए हैं जिंदगी में, लेकिन जो पास भी हुए हैं, क्योंकि फेलियर से भी इंसान लेसन सीखता है, और जो कामयाब लोग होते हैं उनसे भी लेसन आपको मिलता है, क्योंकि लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग, नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। लड़ता जा, बिखरता जा, जमा होता जा, लड़ता जा। लोग मिलेंगे, मगर लोगों से आपको सिर्फ लोग मिलेंगे, लोग मिलेंगे बेटा, लोग मिलेंगे सिर्फ लोगों से, कोई प्यार नहीं मिलेगा। अगर मिलेंगे लोग फिर ज़र्फ नहीं मिलेगा, अगर फिर एहसास नहीं मिलेगा, फिर ज़र्फ नहीं मिलेगा, फिर अगर लोग मिलेंगे ज़र्फ वाले भी नहीं मिलेंगे। लेकिन तू उस टाइम जिनके पीछे भाग रहा था, वादा करता है अहमद तुम्हारे साथ लोग तुम्हारे पीछे इस तरह से भागेंगे, लेकिन तुम्हारे पास बेटा टाइम नहीं होगा। इतनी रिफाइनमेंट कर अपने आप में, इस कंफर्ट जोन को छोड़ दे। हमारे बच्चे कंफर्ट जोन में बैठना चाहते हैं, दे आर लवर्स ऑफ कंफर्ट जोन। रिस्क टेकर बन जाओ। मैं नहीं कहता हूं बड़ी बड़ी किताब से अमीर बनता है, लीडर बनता है, अपने दिमाग पे रिफाइनमेंट कर। अगर कोई स्किल है, वो स्किल पे इतनी रिफाइनमेंट कर कि दुनिया में उस जैसी स्किल किसी के साथ नहीं होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना स्ट्रगल किया, अल्लाह का सबसे प्यारा जिसके लिए दुनिया बनाई अल्लाह ताला ने कितना सफर किया, हमारे वो उतने गंदे लोगों में कितना सफर किया हमारे नबी ने। हमारी तो बात ही नहीं है। हम 2 दिन में सक्सेस चाहते हैं, 4 दिन में, 5 दिन में, ये सब बोरी मोही बने नहीं बेटा। जितना आप बड़ी लंबी रेस दौड़ोगे उतना आप कामयाब। छोटी रेस में आप गिर जाओगे, लेकिन लंबी रेस में ये अहमद आपसे
वादा करता है 20-25 साल के बाद जब आप मुझे याद करोगे तो देख लेना आप मुझे जरूर याद करोगे, जब लोग तुम्हारी वाहवाही कर रहे हो, वो लोग, वो जो दुश्मनों के थे आप, जो आपकी तबाही की, जो आपको तबाह करना चाहते थे, वो ख्वाहिश करेंगे हम इसके टेबल पे खाना खाए, लेकिन उनको वो मौका मत देना, उनको वो मौका मत देना जिनके लिए आपने 1 मिनट मांगा था, उन एक नौकरी के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, लेकिन किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। लेकिन आप उनके मर्द वो है जो दोस्तों के साथ खाना खाए, वो मर्द नहीं है, मैं उसको नहीं, दुश्मनों के साथ खाना खाओ, उनके एक टेबल पे खाना खाओ, वो मर्द है। इसलिए मैं कहता हूं, लेकिन ऐसा आप तब बनोगे जब आप अपनी सोल की रिफाइनमेंट करोगे, जब आप अपने नफ्स पे कंट्रोल, ये बिकता है सारा ये नफ्स, ये दिमाग जो चीज नफ्स ये गलत रास्तों पे सिर्फ भागना चाहता है, ये क्योंकि उसमें मजा है। हाँ, स्ट्रगल में आपको, हार्ड वर्किंग में, स्मार्ट वर्किंग में मजा नहीं देगा ये माइंड, इसको बेवकूफ बनाओ, इस माइंड को सिर्फ 5 या 10 साल, सिर्फ 1 डिकेड इसको बेवकूफ बनाओ, उस पर रिफाइनमेंट करो। जो लोग, जिससे लोग ठगते हो, जिससे लोग भागते हो, आपको उसी चीज पे काम करना है। ये तन वाला लुक अटेंशन राटस अटेंशन सु अपॉर्चुनिटी नहीं, लेकिन तुम उसी रास्ते से निकलोगे, क्योंकि हमेशा सख्त रास्तों से कामयाबी मिलती है, आसान रास्तों से कभी कामयाबी नहीं मिलती। जिसपे सब दौड़ रहे हो, जिस रास्ते पे, तुम्हें उस रास्ते से हटना है, भीड़ से हटना है, और भीड़ की वजह बननी है। भीड़